दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। अज की इस वीडियो रिपोर्ट में गल होएगी हरदीप सिंह निज्जर के 18 जून अज तो 3 महीने पहला किए गए कतल। उस हत्याकांड तो बाद भारत और कैनेडा के आपसी रिश्तियों के विच जिहड़ी तकरार ते दरार पै चुकी है। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की पार्लीमेंट के विच खड़े होकर बयान दिता। सारे सांसदां नूं संबोधन करदे होए दस्सिया कि हरदीप सिंह निज्जर के कतल की वारदात के पिछे भारत की सीक्रेट एजेंसियां की भूमिका उन्हां दा हत्थ हो सकता है। यह बहुत वड्डा खुलासा सी। जस्टिन ट्रूडो के इस पार्लीमेंट के विच दिते गए बयान तो पहला उन्होंने सारे अपोजिशन लीडर नूं ब्रीफ किया, जिस तो बाद सब की सहमति के नाल यह बयान पार्लीमेंट के विच दिता गया। पिछले 3 महीनों तो इस मामले की पड़ताल इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम आईहिट करती पई है। यह मामला सरी दा है। आरसीएमपी इस मामले के शुरुआती गेड़ के इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। पिछले 3 महीनों दौरान G20 समिट जब तक नहीं हुई तो उस तो बाद की जिहड़ी स्थिति बदली है। उस तो पहलां दी पड़ताल दौरान कोई भी गिरफ्तारी इस केस दे विच अजे तक नहीं की गई। एक सफेद या सिल्वर रंग की कैमरी कार सी, उसकी निशानदेही जरूर पुलिस ने आईहिट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन विच कुछ हफ्ते पहला की सी, लेकिन किसी भी व्यक्ति नूं हिरासत विच लैके उस तो पुछगिछ की गई होवे, कोई शूटर सरी दे विच हरदीप निज्जर नूं मारन वाला काबू आया होवे, उसने कोई खुलासे कीते होण, इस बारे कोई भी वेरवे पब्लिक डोमेन दे विच नहीं हैगे ने। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट के विच खड़े होकर एडी वड्डी गल ते एडी वड्डी तौहमत भारत सरकार के उत्ते लाती है, भारतीय एजेंसियां के उत्ते लाती है। इनफैक्ट इस घटनाक्रम तो बाद टिट फॉर टैट शुरू होया। आप सारे जानते खबरों के तुसीं फॉलो कर चुके हो। पहला कैनेडा ने भारत के एक डिप्लोमैटिक मिशन के अधिकारी नूं, सीनियर पद्धर के अधिकारी पवन कुमार राय, जो कि पंजाब दे विच पुलिस के महकमे के विच रह चुके ने, SSP कुछ जिलों के रहे ने, PK राय जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर सन, हाईएस्ट लैवल के टॉप मोस्ट फंक्शनरी सन, तो यूजुअली जिहड़े सीक्रेट एजेंसियां रॉ वर्गियां हुंदियां ने उन्हां दे ही ऑफिसर्स नूं डिप्लोमैटिक मिशन दे विच भी अक्सर लाया जाता है। सारे देश इदां ही करते हैं। सो पवन कुमार राय नूं बाहर कढ़ता गया, निष्कासित करता गया, तो इस तो बाद ही कुछ घंटिया बाद ही भारत वालों कैनेडा के एक सीनियर डिप्लोमैट नूं भी बाहर का रस्ता दिखाता गया। एक दूसरे के डिप्लोमैट नूं एक्सपैल करन दा सिलसिला अक्सर उन्हां मुल्कां दे दरमियान देखा गया है जिन्हां दे विच इट कुत्ते दा वैर रहा है। मिसाल के तौर पर भारत और पाकिस्तान किसी समय दौरान एक दूसरे के डिप्लोमैट्स नूं सद के समन करके उन्होंने एक्सपैल करते रहे हैं। इस तरीके दे नाल रशिया और इंग्लैंड के विच भी विवाद रहे हैं। कई होर मुल्क ने जिथे कि आपस के संबंध खराब ने, स्पियोनाज के एक दूसरे मुल्क के विच जासूसी के इल्जामां हेठ जिहड़े डिप्लोमैट्स है उन्होंने कढ़ता जाता है। जिहड़ा कारण कैनेडा वालों दिता या दस्या गया है वो ये है कि इस पर्टिकुलर अधिकारी की भूमिका रही हो सकती है। इस वास्ते पवन कुमार राय RAW के जिहड़े अधिकारी नूं एक्सपैल किया गया है। लेकिन भारत ने जिहड़े डिप्लोमैट नूं कैनेडियन नूं एक्सपैल किया, उसके पिछे उन्हां वालों तर्क दिता गया है कि कैनेडा की धरती उत्ते अलग अलग शहरों के विच भारत विरोधी जिहड़ी गतिविधियां, खास करके भारत की अखंडता नूं तोड़न की कोशिश, भारत की सोवरेंटी इंटैग्रिटी नूं खंडित करन दी जिहड़ियां कोशिशां खालिस्तानी एलीमेंट्स वालों, वखवादियां वालों हुंदियां ने, उन्होंने वधावा दिता जा रहा है। सो दोवें मुल्कों वालों जिहड़े डिप्लोमैट एक्सपैल किए गए हैं उन्होंने पिछे फौरी कारण वही दसे गए हैं जो कि G20 समिट उस तो पहला तो उस तो बाद विचारे गए, यानी कि हरदीप सिंह निज्जर की असैसीनेशन के विच भारतीय एजेंसियां की कथित भूमिका ਅਤੇ कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मूवमेंट चलती पई है उसनूं कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर उत्थों दे लीडरशिप का समर्थन। लेकिन अज इस वीडियो रिपोर्ट भी समझण दी आपां कोशिश करांगे कि नौबत इस मुहारे तक आई किवें, क्यों कैनेडा ते भारत के संबंध ਇੰਨੀ बुरी तरह नीचे जा रहे हैगे ने। इस दे पिछे दोवां मुल्कां दी जिहड़ी स्थानक राजनीति यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका किड्डा वड्डा योगदान है। चाहे गल आपां कैनेडा की कर लीए, चाहे गल आपां भारत की कर लीए। हरदीप सिंह निज्जर की असैसीनेशन ते उसकी हत्या की पड़ताल किन्नी कि सिट्टामुखी पड़ताल होने जा रही है, इस बारे अज कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुसीं ये मन्नो कि चलो इस गल मैं थोड़ी देर बाद विच आवांगा। पहलां आपां करांगे भारत सरकार की गल, भारत के सिस्टम ते तंत्र की गल। जिस दिन 18 जून नूं हरदीप सिंह निज्जर का कतल किया जाता है तो उसी वक्फे दौरान कई होर खाड़कू लीडर, कई होर वखवादी लीडर, खालिस्तानी लीडर, चाहे अवतार सिंह कांडा का लंडन के विच देहांत होया जो कि कैंसर तो देहांत होया दस्या गया। उस तो बाद परमजीत सिंह पंजवड़ का कतल किया जाता है पाकिस्तान दे विच। ये सारियां हत्यावां नूं, घटनावां नूं या मौतां नूं भारतीय जांच एजेंसियां या कह लीए भारतीय खुफिया एजेंसियां नूं एट्रीब्यूट किसने किया? वखवादी लीडरां दीयां इन्हां मौतां ते इन्हां हत्यावां तो बाद भारत दे विच जशन कौन मनांदा पिया सी? किहड़ियां जांच एजेंसियां नूं या कह लीए कि खुफिया एजेंसियां नूं इन्हां मौतां या फिर हत्यावां दे सहरे बन्ने जा रहे सी ते कौन लोग वंडदे पए सी? अज इस वीडियो की शुरुआत दे विच ही मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਗੌਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਖੂਬ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੌਂਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਾਫੀਆ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਬਸਰਡ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਾਲਡ ਫॉर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬਤੀਰੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। BBC ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ED ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਤੰਤਰ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਰੋਇਕ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਕ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਦਾ, ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਲਾਈ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰੀ ਨੇ, OIC ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ देयर। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਿੱਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਓਨਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਭਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ੀਹਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ G20 ਦੀ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਨ, ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1,20,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ G20 ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2018 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਈਹਿਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰजेस ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਚਾਰजेस ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ FIR ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਡਾ ਫਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਕਿਹੜਾ? ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਈਵਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਖਲ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ CSIS ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੋਚੀਨੋ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੇਟ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਰੀ ਗਈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੀਹਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਅ ਏਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਬੇਕ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਭਾਰਤੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਓਰਲੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਲਗਾਵਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਪੂਲਿਸਟ ਮੂਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 2.5-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪਰਟੋਇਰ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਦ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਦਬਾਅ ਐਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਲਗੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਸ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਡਾਇਕੋਟਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਕੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਬਚਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹ ਅੰਸਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਐਮਬੈਰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਫਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾੜੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੋਪ, ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੌਹਮਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।